بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایران میں کسی زمانے میں خدا دوست نام کا ایک بادشاہ تھا، بہت نیک اور پرہیزگار۔ جب ذرا بڈھا ہوا تو اس نے بادشاہت چھوڑ درویشی کی زندگی بسر کرنے کا ٹھانا۔ خدا دوست کی بیٹی شہزادی گلنار خوبصورتی میں چاند کو بھی شرماتی تھی، لیکن باپ کی طرح ہر قسم کے آرام و آسائش کے باوجود عبادت میں وقت گزارتی تھی۔ خدا دوست نے تاجو تک چھوڑنے سے پہلے شہزادی گلنار سے کہا، میں اب دنیا چھوڑ کر تنہائی کے گوشے میں خدا کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم کسی شہزادے سے شادی کر لو اور آرام و آسائش سے رہو۔ گلنار نے کہا، باپ کی خدمت پر سب آرام قربان کرنے کو تیار ہوں۔ شادی کے جھمیلوں میں پڑ کر آپ کی خدمت سے محروم رہنا بدبختی کی دلیل ہے۔ خدا دوست نے ہر چند اصرار کیا، مگر گلنار نے باپ سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ باپ بیٹی اپنی زندگی خدا کی عبادت اور خدا کے مخلوق کی خدمت میں بسر کرتے رہے۔ چند سال کے بعد خدا دوست کا اللہ میاں کے ہاں سے بلاوا آ گیا۔ اب بیٹی پر جو نگزرتی کم تھی، امیروں وزیروں نے شادی کی تجویزوں اور پیغاموں سے اس کا ناک میں دم کر دی۔ اس کے باپ کے وفادار بڈھے وزیر نے شہزادی کو محبت سے سمجھایا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادی کا دنیا ترک کیے رکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ عورت ذات اور پھر تن تنہا، کسی سے صلاح نہ مشورہ۔ آخر وزیر کے کہنے پر گلنار نے ایک بڑے سوداگر سے، جس کا نام زردار تھا، شادی کر دی۔ گلنار اور زردار بڑے پیار و محبت سے رہتے تھے۔ 2 سال بعد زردار نے اپنی بیوی سے کہا، بغداد میں میرا کاروبار ہے، اب میں کچھ عرصے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اسے دیکھوں، کیونکہ اس دنیا کا عیش و آرام روپے سے ہی ملتا ہے۔ آپ یہاں میرے بھائی درویش کی حفاظت میں رہیں۔ میں آندھی کی طرح جاؤں گا اور بگولے کی طرح آؤں گا۔ میں خود بھی تو آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، مگر اب جانا ضرور ہے۔ زردار گلنار کو درویش کی حفاظت میں چھوڑ سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ عرصے تک درویش گلنار کے پاس آتا جاتا رہا۔ زردار کو بغداد میں مجبوراً زیادہ ٹھہرنا پڑا۔ درویش نے گلنار سے ایک دن وہ ہیرے والی انگوٹھی مانگی جو زردار نے اس کو شادی میں دی تھی۔ کسی عورت کا اپنے خاوند کی دی ہوئی انگوٹھی کسی کو دے دینا بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایسی عورت کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے خاوند کو دل سے بھلا دیا ہے، اور ایران کے پرانے زمانے کے قانون کے مطابق ایسی بے وفائی کی سزا موت تھی۔ درویش کی اس کمینہ حرکت پر گلنار کو بہت رنج ہوا۔ درویش نے سبھی جتن کیے، مگر نیک دل شہزادی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ گلنار نے درویش پر بہت ملامت کی اور اپنے مکان پر اس کا آنا جانا بند کر دیا۔ اب درویش عجب مصیبت میں پھنسا۔ وہ سمجھتا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور۔ اس کو اندیشہ تھا کہ گلنار درویش کی کمینہ حرکتوں کی شکایت سردار سے ضرور کرے گی۔ اس نے گلنار کی خادمہ نوکرانی کی معرفت اس کی انگوٹھی چوری کرا لی اور اس انگوٹھی کو حاکم کے سامنے پیش کر کے دعویٰ کیا کہ اس کے بھائی کی بیوی نے اپنی شادی کی انگوٹھی ایک بدماش کو دے دی تھی، اس لیے اس کو خاوند سے بے وفائی کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ اب کیا تھا، پہلے زمانے میں بہت سخت انصاف ہوا کرتا تھا۔ انگوٹھی کو دوسرے کے قبضے میں دیکھ کر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ شہزادی بے وفائی کی مجرم ہے، اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ موت اور حاکم کا حکم ٹالے نہیں ٹلتے۔ گلنار اپنی بے گناہی پر زار و زار روتی تھی، پر خدا کے سوا اس کی بے گناہی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو مانتا کیوں کر؟ گلنار کو شام کے وقت گردن تک زمین میں گاڑ دیا گیا، اس خیال سے اس پر پتھر نہ برسائے گئے کہ رات کو سردی اس کا کام تمام کر دے گی۔ آدھی رات گزری تھی کہ ایک ڈاکو نہایت خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ گھوڑا شہزادی کو دیکھ کر ڈرا اور کنی کاٹ گیا۔ ڈاکو اس مقام پر گھوڑے کو واپس لایا اور اس نے سنا، اے خدا، مجھے موت سے ڈر نہیں، مگر کیا میں واقعی قصوروار ہوں؟ اور کوئی نہیں مگر تو جانتا ہے، کیا ایک ناتواں عورت پر ایسی تہمت دھری جائے اور تیری خدائی میں اس بے گناہ کی سرفروئی کا کوئی سامان نہ ہو؟ ڈاکو اندھیرے میں کھڑا یہ الفاظ سن رہا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، ڈاکوؤں کی سی پھرتی کے ساتھ شہزادی کو گڑھے سے نکال کر اپنے گھوڑے پر لادا اور ہوا ہو گیا۔ گلنار کو جب ہوش آیا تو اس نے ڈاکو سے دریافت کیا، آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ڈاکو نے کہا، میں ڈاکوؤں کا سردار ہوں۔
तुम्हारी मुसीबत पर मेरा दिल मौम हो गया और अब मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। डरो मत, तुम्हें निहायत आराम और इज्जत से रखूंगा। रात की तारीकी में घोड़ा हवा से बातें करता चला जाता था। 2 घंटे में डाकू एक मकान पर पहुंचा। शहजादी को उतारा और अपने मकान में दाखिल हुआ। डाकू की बीवी उसके इस्तकबाल को दौड़ी आई और एक नौजवान औरत को देखकर हैरान हुई कि आज ये क्या माल उड़ा लाया है। पूछा तो डाकू ने कहा, ये एक मुसीबत की मारी शहजादी है, मैं उसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। इसे अपना मेहमान समझो और इसकी हर तरह खिदमत और दिलजुई करो। गुलनार डाकू के घर में पूरे इत्मीनान से रहती और खुदा की याद में अपना वक्त बसर करती। डाकू के घर से उसे भी मोहब्बत हो गई। वो डाकू के बेटे से प्यार करती और डाकू की बीवी से उसकी संगदिली के किस्से सुनकर हैरान हुआ करती थी और उस खुदा का शुक्र बजा लाती थी जिसने ऐसे बेरहम डाकू के दिल में एक बेबस लड़की के लिए रहम भर दिया था। मगर मुसीबतों ने यहाँ भी गुलनार का पीछा न छोड़ा। डाकू सरदार का एक हबशी गुलाम गुलनार को वर्गलाना चाहता था कि डाकू के कीमती माल से कभी कभार कुछ चुरा छुपा कर उसको दे दिया करे। गुलनार अगरचे बुरी हालत में थी मगर आखिर शहजादी थी, वो ऐसी बुरी हरकत पर क्यों उतरती। उसने हबशी गुलाम को न सिर्फ टका सा जवाब दिया बल्कि साथ ही खूब डांटा डिपटा भी। हबशी था बड़ा बदमाश। शहजादी के आने से उसको बड़ी तकलीफ हुई थी। उसने शहजादी से कहा, अच्छा तुम न मानो, एक दिन यही डाकू जो तुम्हें सराखों पर बिठाता है तुम्हारा सर तन से जुदा ना कर दे तो मेरा नाम नहीं। इतनी करामत तो तुम्हें जल्द दिखा दूंगा और तुम्हारी इस परहेजगारी का मजा भी तुमको चखा दूंगा। शहजादी गुलनार एक गुलाम की उल्टी सीधी बातें सुनकर खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। हबशी गुलाम एक रात उठा और डाकू के बेटे अजीज के कमरे में गया और एक संगदिल कातिल की तरह उसने अजीज को खंजर से हलाक कर दिया। खून से लथड़ा हुआ खंजर हाथ में लिए वो दबे पांव शहजादी के कमरे में गए और वो खंजर शहजादी के तकिए के नीचे छोड़ दिए और खुद जाकर अपने कमरे में लेट गए। सुबह सवेरे ही डाकू अजीज को जगाने गया। अजीज के कत्ल के नजारे से उसकी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। उसने देखा कि उसके कलेजे का टुकड़ा कत्ल हो चुका है। उस पर सख्ता तारी हो गया। डाकू की बीवी ने कमरे में दाखिल होते ही अपने रोने से आसमान को हिला दी। बदमाश हबशी भी दौड़ा हुआ पहुंचा और यह हालत देखकर उसने वावेला शुरू की। वो बहुत रोया पीटा और चीखा चिल्लाया। वो चिल्लाता था और कहता था, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये किसका काम है तो जब तक उससे बदला ना ले लूं मुझ पर खाना पीना हराम है। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, देखे तो सही आका, ये खून के चींटे जो फर्श पर पड़े हैं शायद सुराग लगाने में इमदाद दे सके। खून के धब्बों पर चलता हुआ वो डाकू और उसकी बीवी को शहजादी के कमरे में ले पहुंचा। वो किस्मत की मारी अभी सो रही थी। कमरे में पहुंचते ही हबशी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे मालिक, इस डायन ने तेरे बेटे को हलाक किया है। हाय जालिम, तूने नेकी का क्या बदला दिया। शहजादी का जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। परेशान और बेजुबान दम बखुद खड़ी थी और बदमाश हबशी लपक लपक कर उसे कत्ल करना चाहता था। जब शहजादी के तकिए के नीचे से खंजर भी निकल आया दिखाया फिर तो सचमुच उसने शहजादी पर तलवार उठा ली, मगर डाकू ने इशारे से उसको रोक दिया। हबशी रेह रेह कर तलवार तोलता और शहजादी के कत्ल को लपकता था। डाकू ने उसको कमरे से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। बीवी से खामोश रहने की इल्तिजा की और दिल में सोचा, गुलनार पर शुबा करना ठीक नहीं, मगर फिर भी इससे पूछ तो लूं मामला क्या है। शहजादी से पूछा तो उसने कहा, मैं बेगुनाह हूँ। आपके घर की खैर ख्वाही में यह जुल्म मुझ पर मेरे फंसाने को तोड़ा गया है। खुदा मेरी बेगुनाही पर गवाह है और मेरी उससे आजिज़ाना दुआ है कि एक दिन मेरी जिंदगी ही में आप पर यह हकीकत वाज़ेह कर दे। डाकू को यकीन आ गया कि यह काम गुलनार का नहीं है, पर डाकू की बीवी पर बच्चे के कत्ल का सदमा बहुत ज्यादा था और चूंकि बज़ाहिर शुबा गुलनार पर था तो डाकू की बीवी ने कहा, गुलनार का मेरे सामने मौजूद रहना मेरी आंखों में कांटे और दिल में नश्तर चुभ होता है। ये किसी सूरत में मेरे सामने नहीं रह सकती। डाकू ने गुलनार से कहा, अब मैं मजबूर हूँ। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि अजीज को किसी ने कत्ल किया, मगर अब तुम्हारा यहाँ से रुखसत हो जाना ही मुनासिब है। ये लो 500 रुपए की थैली, वक्त बेवक्त काम आएगी। गुलनार ने गर्दन झुकाकर अदब से कहा, ए सरदार, आपने मुझे मौत के मुंह से छुड़ाया। मैं दिलो जान से आपका एहसान मानती हूँ। ये मेरी बदबख्ती है कि अजीज के कत्ल का शुबा मुझ पर किया गया है। मैं जाती हूँ, लेकिन आप यकीन जानिए शरीफों में नेकी का बदला नेकी ही हुआ करता है। अगर मैं आपकी कोई खिदमत बजा ना ला सकती थी तो आप पर यह जुल्म ढाना मुझे क्यों कर गवारा हो सकता था। वो खुदा जिसने पहले मौत के पंजे से बचाया अब भी मेरी हिफाजत करेगा। खुदा करे एक दिन इस कत्ल का सही हाल आपको मालूम हो जाए। आपका इन रुपयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत दौलत देखी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। डाकू ने इसरार किया और कहा, रुपया जरूर साथ लेती जाओ, रुपया हर मुश्किल का हल है।
اور تم ایک شریف اور ناتوا لڑکی ہو۔ گلنار نے روپے کی تھیلی سنبھالی اور ڈاکو کو آخری سلام کر چل کھڑی ہوئی۔ دن بھر میں 10-5 کوس چلی۔ شام ہونے کو تھی کہ ایک گاؤں میں پہنچی۔ حیران تھی کہ کیا کرے اور کس کے پاس جائے۔ اس نے جا کر ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ گلنار نے کہا، بڑی اماں، میں مسافر ہوں، ابھی یہاں پہنچی ہوں، مجھے اپنے یہاں رات بسر کرنے کی اجازت دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی آؤ، اس غریب کھانے کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ گلنار ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بڑھیا کو پیسے دے کر بازار سے کھانا منگوایا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گلنار نے اپنی آپ بیتی سنائی اور کچھ دیر بعد پڑھ کر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی گلنار بڑھیا کو ساتھ لے کر سامان خریدنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑی بھیڑ چلی جا رہی ہے۔ سپاہی ایک آدمی کی مشقیں کسے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص اپنا قرض ادا نہیں کر سکا، اسی وجہ سے اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ گلنار نے پوچھا، اس کا قرض کتنا ہے؟ معلوم ہوا کہ 400 روپے کے قریب ہے۔ گلنار نے پوچھا، اس وقت اگر یہ قرض ادا کر دیا جائے تو کیا اس کو رہا کر دیا جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ گلنار نے فوراً ان لوگوں کو ٹھہرایا اور قرض خواہ کو جو ساتھ ہی تھا گن کر تمام روپیہ ادا کر دیا۔ سپاہیوں نے قرضدار کو عطا کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ کون اللہ کی نیک بندی ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی۔ ہر شخص اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ شہزادی کو بھیڑ چیر کر تیزی سے ایک طرف نکل جانا پڑا۔ شہزادی نے بڑھیا کو سلام کیا اور اگلے شہر کی راہ لی۔ اب آزاد ہونے والے آدمی نے بڑھیا کو ڈھونڈ لیا اور پوچھا، شہزادی کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا، اگلی شہر کو چلی گئی۔ وہ بھاگا بھاگا اسی طرف ہو گیا اور شہزادی کو 2 کوس پر جا لیا۔ اس نے شہزادی کو سلام کیا اور بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے اس سے پوچھنے لگا، آپ کے پاس اور کتنا روپیہ ہے؟ کیا یہ اچھا ہو اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں؟ شہزادی نے اس کو بہت سخت سست کہا، ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کمینہ اس کا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ گلنار ایک چشمے کے کنارے ذرا دم لینے کو بیٹھ گئی۔ اب اس بدماش کی ذرا شرارت سنیے۔ قریبی سمندر میں ایک جہاز کھڑا تھا۔ اس کے کپتان کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، میری ایک ایسی لونڈی ہے جس کے سامنے کوکاف کی پریاں پانی بھرے، مجھ سے وہ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتی، ناچار بیچنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ 500 روپے دے دیں تو آپ ایسی لونڈی کے مالک بن سکتے ہیں جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ کپتان بدماش کے ساتھ ہی چل پڑا اور دور سے گلنار کی ایک ہلکی سی جھلک کی دیکھ کر اس نے بدماش کو 500 روپے دے دیے۔ بدماش تو سر پر پاؤں رکھ کر اپنے گھر کی طرف بھاگا اور کپتان گلنار کے پاس آ کر کہنے لگا، اے چاند کے ٹکڑے جو آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے، میں نے تجھے چاندی کے عوض خریدا ہے، مگر جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ میری اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے جیسی مورت میرے ہاتھ آئی۔ آج جہاز پر چلیں اور تو میرے ویران اور اندھیرے گھر کو آباد اور روشن کر دے۔ گلنار بڑی ہی تکلیف اور بیتابی سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ چلا کر بولی، پاگل نامراد، کون مردود مجھے بیچنے اور کون گدھا مجھے خریدنے والا ہے؟ تم کیا بک بک کر رہے ہو؟ کپتان تھا آخر سپاہی آدمی، چمک کر بولا، یہ دلیری! تمہارا بیچنے والا وہ اپنے دام لیے جا رہا ہے، چلو۔ یہ کہتے ہی اس نے گلنار کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور جہاز کا رخ کیا۔ گلنار چیخی چلائی مگر کپتان نے اسے جلدی سے جہاز پر ڈال دیا اور لنگر اٹھا جھٹ پٹ جہاز کو چلتا کر دیا۔ شہزادی کی پریشانی کا اندازہ کرو، ایک وحشی آدمی کے پنجے میں گرفتار ہے اور بظاہر رہائی کی کوئی امید نہیں۔ کپتان تو گلنار کو ایک زر خرید لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے سبھی جتن کیے مگر گلنار کی پیشانی کا ایک پل بھی کم نہ ہوا۔ آخرکار کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن سخت طوفان آیا اور جہاز لگا بیچ سمندر میں تھپیڑے کھانے، اور مسافر لگے کلمہ پڑھ پڑھ کر خدا کو یاد کر۔ طوفان برابر بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ جہاز غرق ہو گیا اور سب مسافر بھی ڈوب گئے، مگر شہزادی اور کپتان علیحدہ علیحدہ تختوں پر سوار بہہ چلے جاتے تھے۔ شہزادی تو 2-4 گھنٹے کی مصیبت کے بعد ایک مقام پر کنارے پر جا لگی اور کپتان بہتے بہتے اس مقام سے دور کسی دوسرے شہر میں جا پہنچا۔ گلنار جس جزیرے کے کنارے پہنچی اس کا نام لطیف آباد تھا۔ وہاں زیادہ آبادی عورتوں کی تھی اور ملک کا سارا انتظام عورتوں ہی کے پاس تھا۔ جس دن گلنار ٹوٹے پھوٹے تختوں پر ساحل کے قریب بہی جا رہی تھی، اس دن بہت سی عورتیں ایک تہوار منانے سمندر کے کنارے جمع تھی۔ ان میں سے چند ملکہ کے حکم سے گلنار کو اپنی کشتی میں کنارے تک لے آئی۔ بہت سی عورتیں گلنار کے ارد گرد جمع ہو گئے اور لگی طرح طرح کے سوالات پوچھنے۔ ملکہ نے سب کو منع کر دیا۔ گلنار کو کھلایا پلایا اور اچھے اچھے کپڑے پہنوائے۔ جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو کہا، اچھی بیٹی، اب تم داستان سناؤ۔ شہزادی گلنار نے اپنی غم بھری آپ بیتی شروع سے آخر تک سنائی۔ ملکہ نہایت متاثر ہوئی
शहजादी को प्यार किया और कहा, अच्छी बेटी, मर्दों की मजलिस इस लायक न थी कि तुम उसकी जीनत बनती। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। इत्मीनान से रहो। इस मुल्क में औरतों की बादशाहत है, जहाँ तुमको नापकार मर्द सता नहीं सकेंगे। गुलनार इस जजीरे में आराम के साथ रहने लगी। इबादत के सिवा उसे कोई काम न था। चंद ही दिनों में वो बड़ी परहेजगार मशहूर हो गई। जिस किसी को कोई तकलीफ होती वो उसके पास दुआ कराने पहुंचता, और उसकी दुआ की बरकत से लोगों के दुख दर्द दिफा हो जाते और हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाती। लतीफाबाद की बूढ़ी मलिका ने अपनी दानाई से पहचान लिया था कि उसके बाद सिर्फ गुलनार ही लतीफाबाद की मलिका होने के लायक है। चुनाचे उसने एक दिन दरबार आम किया और गुलनार को अपनी जानिशीन मुकर्रर कर दिया। इस ऐलान पर जजीरे भर की औरतें खुश हुई, क्योंकि गुलनार से बेहतर मलिका उनको मुयस्सर आना मुहाल था। उस ऐलान के एक साल के अंदर ही अंदर बूढ़ी मलिका जन्नत को सुधारी और गुलनार मलिका बनकर तख्त पर बैठी। गुलनार थी आखिर बादशाह की बेटी। हुकूमत के सब रंग ढंग जानती थी। उसने मुल्क के इंतजाम में वो सलीका बरता कि देखते ही देखते वो मुल्क निहाल हो गया। गुलनार की परहेजगारी भी साथ साथ बढ़ती गई, हत्ता कि उसकी दुआ की बरकत की शोहरत दूर दूर मुल्कों में फैल गई और हाजतमंद लोग दूरों नजदीक से दुआ कराने खिंचे आने लगे थे। एक दिन मलिका गुलनार की खिदमत में दरबार ने अर्ज किया कि शहर के सराय में 6 मुसाफिर उतरे हुए हैं जो किसी दूसरे देश से आए हैं और मलिका की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। उनमें से एक अंधा है, एक कोढ़ी है और एक मिर्गी का मर्ज है। मलिका ने हुक्म दिया उन लोगों को हाजिर किया जाए। जब वो लोग दरबार में हाजिर हुए तो मलिका और उसकी दरबार वाली ऐसे पर्दे में बैठी हुई थी जिसमें से वो तो बाहर वालों को बआसानी देख सकती थी, मगर बाहर वाले उनको देख ना सकते थे। मुसाफिरों ने मलिका को झुककर सलाम किया और मलिका ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। उनमें से एक ने दूसरे की तरफ से कहा, ए नेक दिल मलिका, हम जानते हैं कि खुदा आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। हम बड़े पापी हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आपकी मोरफत खुदा से माफ़ी मांगी। मलिका ने कहा, मैं ये मामा नहीं समझती। तुम में से हर एक पहले अपने गुनाहों का इकरार करे, इस तरह के उसमें जरा बराबर झूठ की मिलावट ना हो, फिर कोई दूसरी बात करूंगी। एक ने बढ़कर अर्ज किया, मलिका का हुक्म सराखूंगा। मैं अपनी हालत अर्ज करता हूँ। मैं एक सौदागर हूँ। मेरी शादी कई साल गुजरे एक खूबसूरत शहजादी से हुई जिसके सामने परियां भी मार थी, और अल्लाह ने खूबसूरती के साथ नेकी का भी उसको बहुत हिस्सा दिया था। मुझे कारोबार की जरूरत से अपने वतन से बाहर जाना पड़ा और मैं उसको अपने भाई की हिफाजत में छोड़ गया। वापसी पर भाई ने मुझे बताया कि वो शहजादी मेरी तरफ से फिर गई थी और मुल्क के कानून के मुताबिक उसे जिंदा गाड़ दिया गया था। हमारे लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात थी और मेरा भाई इस रंग भी इस कदर रोया कि उसकी आंखें जाती रहीं। आप दुआ फरमाएं कि मेरे उस भाई को खोई हुई बीनाई वापस मिल जाए। मलिका ने सौदागर को पर्दे के अंदर से देख लिया और पहचान ली, मगर सौदागर को कुछ इल्म न था कि ये मलिका कौन है। मलिका ने पूछा, क्या ये सच है कि वो शहजादी जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था तुम्हारी वफादार न थी? तुम्हारा दिल क्या गवाही देता है? सौदागर ने जवाब दिया, मलिका, जब मैं उसकी खूबियों और मोहब्बत को याद करता हूँ तो इस इल्ज़ाम को मान लेने से दिल इनकार करता है, मगर कहने वाला भाई है जो उसके पास मौजूद था, उस पर एतबार न करना मुश्किल नजर आता है। खुदा ही बेहतर जानता है कि हकीकत क्या थी। मेरा दिल मानने को तो नहीं चाहता। मलिका ने कहा, अच्छा, मैं इस मामले पर गौर करूंगी और कल तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे भाई के लिए मैं दुआ करने को तैयार हूं या नहीं। दूसरा मुसाफिर बोला, हुजूर, ये मेरा हबशी गुलाम कई साल से फालिज में मुब्तला है। मैंने उसे बचपन से पाला और बच्चों की तरह रखा। दुआ फरमाइए कि खुदा उसे सेहत दे। मलिका ने पहचान लिया कि ये डाकुओं का सरदार है जिसके यहाँ वो मेहमान रही थी, और ये बीमार उसका वही नालायक हबशी गुलाम है। मलिका ने फरमाया, अच्छा, तुम्हारी दास्तान सुन ली, कल तुमको जवाब दिया जाएगा। तीसरे मुसाफिर ने उठकर कहा, ए नेक दिल मलिका, मैं मिर्गी के मर्द में गिरफ्तार हूँ। दुआ फरमाइए कि खुदा मुझे इस दुख से निजात दे। मैंने बहुत सोचा तो एहसास हुआ कि मैंने सिवाय इसके कोई गुनाह नहीं किया कि खूबसूरत लौंडी जो मैंने खरीदी थी उसके साथ सख्ती का सलूक की। ये उस बदअमली की सजा मालूम होती है। चौथा झट बोल उठा, भाई, एक नेक दिल और आजाद औरत को झूठ मूठ में लौंडी कहकर तुम्हारे हाथ बेच देने की सजा मुझको दर्द गुर्दा की सूरत में मिल रही है। मेरा गुनाह तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी। मलिका पहचान गई कि ये वही बदमाश है जिसकी जान उसने उसके कर्ज अदा करके बचाई थी। मलिका ने यह दास्तानें सुन लेने के बाद कहा, अच्छा, आज जाकर आराम करो, कल इसी वक्त हाजिर होना। अंधा और कोढ़ी अपनी दास्तानें सच सच सुना दे तो वो भी मेरी दुआ के मुस्तहक हो जाएंगे।
लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी और खुदा उनको सबके सामने रुसवा करेगा। मैं उनकी सब हकीकत से वाकिफ हूँ। जिन लोगों ने सच सच कह दिया है उनके लिए आज ही दुआ करूंगी। जब सब मुसाफिर सराय में वापस आए तो सच कह देने वाले खुश थे और उनको सेहत याबी का यकीन था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि अंगारों पर लौट रहे हैं। वो एक मुसीबत में गिरफ्तार थे। सच कहें तो उम्र भर की बेईमानियों का पोल खुलता है, झूठ कहें तो मलिका की तरफ से टोक और सख्ती का डर है। उन्होंने कुछ खाया न पिया और मारे शर्म और निदामत के अधमुए हो गए। दूसरे दिन दरबार में जो पहुंचे तो सबसे पहले बेख्तियार होकर अंधे ने अपनी बदमाशी और भावत की बेगुनाही की दास्तां सुनाई। अभी वो खत्म भी न करने पाया था कि उसका भाई कोसता हुआ उस पर हमला करने को दौड़ा और कहने लगा, मलिका इस अंधे के लिए दुआ कीजिए कि ये अपाहिज भी हो जाए। मुझ पर और मेरी बेगुनाह बीवी पर उसने जो जुल्म तोड़ा है उसकी तो ये कुछ भी सजा नहीं है। इसी तरह जब हबशी गुलाम ने शहजादी की बेगुनाही और अपना कमीनापन का इकरार किया तो डाकू सरदार की आंखों में खून उतर आया और वो गुलाम की तरफ लपका कि ऐसे पापी का गला घोट दे। मलिका के हुक्म से दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिका ने कहा, मैं अब सबके लिए दुआ करूंगी क्योंकि सबने अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। यह कहने के बाद मलिका ने जरदार और डाकू के सरदार से कहा, आप लोग कल फिर तशरीफ लाए और मेरे साथ खाना खाएं। दोनों ने मलिका का शुक्रिया अदा किया और दूसरे दिन वक्त पर हाजिर हुए। मलिका ने दोनों से बातें शुरू की और जरदार से पूछा, आपके लिए दुआ करूं कि आपको और बीवी मिल जाए। जरदार ने कहा, हुजूर, अब दूसरी न गुलनार हो सकती है और न मैं किसी और की खातिर उसकी याद को बुलाकर एक जंजाल में फंसने के लिए तैयार हूँ। मलिका ने कहा, खुदा बड़ा दाता है, उसके यहाँ क्या कमी हो जाएगी अगर गुलनार ही तुमको मिल जाए। फिर सरदार से पूछा, अच्छा आपके लिए दुआ करूं कि खुदा आपको और बेटा दे। सरदार ने अर्ज किया, बेटा तो खुदा के फजल से और आपकी दुआ से मुझे मिल भी चुका है। मेरी इंतहाई ख्वाहिश है कि मैं उस शहजादी की दोबारा ज़ियारत कर लूँ ताकि उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँ। मलिका ने कहा, बेहतर, तो फिर दोनों के लिए दुआ करूँ। शहजादी ने हाथ उठाकर कहा, ए खुदा जो सब ताकतों का मालिक और इंसान का आखिरी सहारा है, वो बिछड़े हुओं को मिलाने वाला, खोए हुओं का सामने लाने वाला और दर्द भरी सताओं का सुनने वाला है। अपनी सच्चाई और उनकी सच्ची तलब के सदके जरदार को गुलनार और सरदार को शहजादी दिखा दे। जरदार और सरदार अभी आमीन भी न कहने पाए थे कि मलिका ने दरमियान से पर्दा हटा दिया और उसके हटते ही उन दोनों आदमियों की नज़र में खुदा की खुदाई ही कुछ और हो गई। दोस्तों, यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।